الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان وفي كل زمان، واجعلنا منهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا لا إله إلا الله. اللهم أجرني من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر. سبحان والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر. سبحان والحمد لله ولا إله والله. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim. Adada khalqiki wa ridha nafsiki wa zinata arsyiki. Bidadaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ikhwah, tadi malam Arifin dapat kiriman seorang anak yang terluka. Kemudian ayahnya meminta anak itu untuk membaca Al-Quran dalam keadaan terluka, dan ia menangis membaca Quran itu karena orang beriman mengobati lukanya setelah ikhtiar ke dokter dengan membaca Al-Quran. Jadi dia luka, kepalanya berdarah, badannya masih berdarah, anak Gaza Palestina, mengobati tubuhnya dengan membaca Quran. Ya. Ini lihat Al-Isra ayat 82. Buka surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Isra surah yang keberapa? 16 ayat 82. Mohon akhi Jainal baca bersama supaya kita semua yang sakit Allah sembuhkan. Syifa itu sakit jasmani, rahmah itu sakit rohani. Ya, stres, ya, sakit jiwa itu obatnya baca Quran. Ayo kita baca bareng mengobati penyakit kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka semakin sesat karena mendustakannya. Tuh. Nih, subhanallah, sungguh kelezatan baca Al-Quran tidak ada yang mengetahuinya kecuali bagi mereka yang meyakininya bahwa yang dibaca adalah mukjizat kalam Allah. Itulah yang terjadi pada mujahid cilik yang kita saksikan ini. Dan sungguh membaca Al-Quran dengan keyakinan penuh itu sebagai asyifa'u, obat untuk penyakit jasmani. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Yang menarik kemarin Arifin tuh, Abah,
kangen sama Abah, Arifin buat di sini. Arifin berharap Abah ke sini, jadi Arifin buat nih. Ini lagi jurus kumpu nih, ya. Ya, height, ya. Oh, ya. Nah, ini Bah ya. Tuh. Foto halaqah subuh di Masjid Az-Zikra. Maaf. Ini Bah. Foto halaqah subuh di Masjid Az-Zikra bersama guru Abah Raud Bahan. Tuh. Kangen. Jadi kalau kangen masukin aja sini, datang nanti ke sini. Karena yang mendoain banyak, karena sudah 2 pekan beliau di Halmahera, ya, Papua, Maluku. Ini ya, kemarin nulis tentang adab membaca Quran. Niat benar ingin ridha Allah, rahmat, ampunan, hidayah, berkah surga Allah. Ya, karena ada orang niat baca Quran untuk kekebalan diri, untuk mendapatkan jodoh dan sebagainya. Sadar yang dibaca adalah mukjizat, kalam Allah, kebenaran mutlak dan petunjuk hidup. 3, mulut bersih. Mulut bersih. Makanya orang dulu kalau baca Quran bersiwak dulu. Suci, berwudu. Utamanya di tempat yang bersih. Membacanya ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-Nahl 98. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. 7, membaca basmalah. 8, membaca dengan tartil, pelan-pelan, tenang, tidak buru-buru, penuh penghayatan seakan berdialog langsung dengan Allah. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, penuh penghayatan. Surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. 9, diringi doa, zikir dan salawat. Huzaifah radhiyallahu berkata, pada suatu malam aku sholat bersama Rasulullah. Beliau membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Jadi sholat tahajud Nabi itu. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa. Coba kita pakai di masjid kita. Insya Allah tinggal imamnya saja. Ya. Tuh. Beliau membaca perlahan-lahan. Udah itu bacanya pelan-pelan lagi. Masya Allah. Apabila sampai pada ayat tasbih, beliau bertasbih. Apabila sampai pada ayat permohonan, beliau memohon. Dan apabila sampai pada ayat ta'awudz, beliau mohon perlindungan. Tuh, hadis Sahih Muslim. 10, berdoa selesai membaca Al-Quran sangat mustajab. Allahumma, semoga Allah selalu berkahi aktivitas dan sisa umur kita dengan kesenangan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Tuh, ya, ini obat kangen ya. Nah, kemarin Bang, Kamis Bah, karena iya, Arifin berharap teman Abah dimanapun beritahu. Abah, no, tuh. Ya, nih. Alhamdulillah. Ini foto Abah waktu Abah istri 2. Silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman li Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang insya Allah disehatkan lahir dan batinnya, dipanjangkan usia dalam keadaan taat ibadah zikir kepada Allah, diberkahkan di dalam kehidupan rumah tangganya, istri-istri dan putra-putrinya menjadi istri-istri putra-putri yang soleh-soleha. Majelisnya senantiasa dibanjiri oleh setiap hamba Allah dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun besok beliau sudah tidak ada, tapi regenerasi terus sampai hari kiamat.
yang akan mengalirkan pahala-pahala yang berlipat ganda bagi mereka-mereka yang mengikuti, memperjuangkan berzikir dalam majelis ini, terutama kepada beliau, dan mudah-mudahan Abah bagian yang akan ikut beliau bersama seluruh jamaah majelis zikir di Az-Zikra ini, insya Allah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua nikmat yang harus kita tidak boleh berhenti mensyukurinya. Yang pertama adalah yang disebut dengan nikmat rahmaniyah. Yang kedua yang disebut dengan nikmat rahimiyah. Ini di dalam rangka menjelaskan ayat yang pertama di dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang memberikan nikmat rahmaniyah dan yang memberikan nikmat rahimiyah. Apakah nikmat rahmaniyah itu? Nikmat rahmaniyah adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap makhluknya, bukan saja kepada setiap umat manusia, akan tetapi kepada seluruh binatang. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat dalam bentuk lahiriah, nikmat jasmaniah, nikmat harta, nikmat rumah, nikmat pakaian, nikmat istri, nikmat anak, dan nikmat dalam bentuk johiriah lainnya. Dan ini diberikan kepada mereka apakah mereka taat atau tidak. Dan ini diberikan kepada mereka apakah mereka beribadah atau tidak. Nikmat rahmaniyah ini merata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan. Yang kedua adalah nikmat rahimiyah. Nikmat rahimiyah ini nikmat dalam bentuk batiniah. Nikmat yang hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nikmat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat bisa membaca Al-Quran. Nikmat bisa berzikir. Nikmat cinta kepada masjid. Nikmat ingin lama-lama duduk di masjid. Nikmat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat mendengarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat mendengarkan setiap tausiah-tausiah yang disampaikan oleh ulama, asatiz, dan orang-orang soleh. Ini yang disebut dengan nikmat rahimiyah. Kemudian nikmat rahimiyah apa? Yang paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping nikmat rahimiyah yang lainnya. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan usia kita sehingga kita disampaikan kepada satu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keagungan, kemuliaan, ampunan, dan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannats ayyakuna sanatan." Andai hamba tahu bahwa
bahwa kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, tentu umatku menginginkan seluruh bulan ini menjadi Ramadan. Sehingga Ramadan bukan hanya satu bulan, ayyakuna sanatan. Ramadan menjadi satu tahun. Bagaimana tidak setiap hamba dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan bahwa Siyamur Ramadan menjadi satu tahun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan di dalam bulan ini. Siam itu terbagi kepada dua bagian besar. Ada siam secara umum, Senin, Kemis itu juga siam namanya. Kemudian setiap tanggal 12, 13 sampai berapa? 14 itu juga siam sunnah namanya. Ada lagi siam Daud, satu hari siam satu hari berbuka, itu juga siam namanya. Dan siam-siam lainnya. Akan tetapi siam yang sekarang bukan siam Senin Kemis, bukan siam Daud, bukan siam hari ke-12 dan seterusnya. Akan tetapi siam sekarang disebutnya adalah Siyamur Ramadan, puasa Ramadan. Kenapa disebut Siyamur Ramadan? Karena Ramadan itu, Ustaz Suhada barangkali yang pandai nasrib, Ramadan, Yarmadu, Romdonan. Ini masdar namanya. Romdonan itu adalah membakar. Jadi Saumu Ramadan adalah puasa yang dapat membakar. Membakar apa? Membakar setiap dosa. Ada 3 kekuatan di dunia ini. Kekuatan yang pertama adalah angin. Kekuatan yang kedua adalah air. Dan kekuatan yang ketiga adalah api. Segala sesuatu yang dibangun kokoh, segala sesuatu yang dibangun dengan megah, ketika datang angin, habis. Betul? Apalagi angin yang disebut dengan angin puting beliung. Bahkan di zaman Nabi Soleh, ada yang kaum Ad, ada yang disebut dengan angin, yang disebut dengan angin sorsor. Angin yang dapat menghanguskan seluruh perkara yang ada di dunia ini. Itu kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua yang disebut dengan air. Sehebat apapun, sekuat apapun, apabila sudah datang air, selesai. Kemarin kita digemparkan dengan tsunami di berbagai belahan dunia, bahkan Indonesia, tepatnya di Aceh kebagian, dengan yang disebut dengan tsunami. Datang kekuatan air, Aceh yang dibangun puluhan ribu tahun, dengan datang air, berapa menit hancur itu Aceh. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah api. Angin punya kekuatan yang sangat dahsyat. Sehingga segala sesuatu dengan angin hancur. Air punya kekuatan yang sangat dahsyat. Sehingga segala sesuatu dengan air hangus. Tapi api lebih dahsyat daripada angin. Api lebih dahsyat daripada angin. Manakala api sudah mau melakukan, menyelesaikan perkaranya, tidak ada yang tersisa. Kalau kerusakan dengan angin, puing-puing masih terlihat. Kalau kerusakan dengan air, sisa-sisa masih nampak. Akan tetapi manakala kerusakan dengan api,
semuanya hancur menjadi debu. Demikian saumur Ramadan. Manakala kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala, harap hanya satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni setiap dosanya daripada dosa 11 bulan yang telah ia lakukan. Bahkan bukan 11 bulan, seumur hidup sampai ia datang di bulan Ramadan. Maka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti api menghancur luluhkan, mendebukan setiap perkara yang dibakar oleh api. Subhanallah. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang betul-betul Ramadan yang dapat menjadikan debu daripada dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Kemudian kebaikan apa lagi yang ada pada bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan, remisi. Setiap kali berbuka puasa 1 juta orang yang sesungguhnya ia sudah oleh Allah Subhanahu wa taala diputuskan mereka masuk ke dalam azab api nerakanya Allah. Setiap malam, setiap kali berbuka puasa Allah memberikan remisi. Bahkan manakala datang malam takbir, Allah lipat gandakan, bukan lagi 30 juta akan tetapi menjadi 60 juta. Kemudian di malam-malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan 3 perkara. Siapa di antara kalian yang ingin meminta dengan hajat-hajat kalian demi keagunganku, demi kemuliaanku, dan demi Ramadan, tidak ada permintaan si hamba dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali akan aku kabulkan. Siapa yang datang minta ampunan kepada Allah demi keagunganku, demi kemuliaanku, dan demi Ramadan, tidak ada orang yang minta ampunan sebesar apapun dosa yang dibawa kepada Allah kecuali diampunkan. Kemudian yang ketiga, wahal min taibin, siapa di antara kalian yang bertobat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa, kemudian ia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tobat hamba dari umat baginda Nabi besar Muhammad SAW kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala diterima tobatnya. Kemudian di malam-malam ganjil yang dimungkinkan turunnya Lailatul Qadar, yang insya Allah pada tanggal 27 Ramadan di sini akan diadakan zikir mengenai Lailatul Qadar. Ini Ustadz rupanya sudah membaca hadis-hadis sehingga beliau memperkirakan bahwa 27 itu akan turun Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar turun, malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan Allah untuk datang ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, mengambil bendera hijau, dikibarkan di atas Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 sayap malaikat Jibril alaihissalam dari 600 sayap malaikat Jibril alaihissalam yang tidak pernah dibuka. Dibuka hanya diperuntukkan pada malam Lailatul Qadar. Ketika dibuka sayap malaikat Jibril yang 2 itu, alam dunia ini menjadi teduh. Alam dunia ini menjadi tenang. Bahkan sinar matahari tidak sanggup menembus alam ini karena dinaungi oleh 2 sayap malaikat Jibril. Mereka-mereka orang yang beriman, mereka-mereka yang sungguh berpuasa, kemudian sampai di malam itu, maka ketenangan yang ditularkan oleh sayap malaikat Jibril akan datang kepada hati-hati setiap umat manusia. Manakala pada hari itu ketenangan sudah mulai datang dalam diri kita, maka tandanya kita akan mendapatkan Lailatul Qadar.
Dan Lailatul Qadar ini turun secara qat'i dijelaskan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat di Baitul Ma'mur diundang oleh malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk datang kepada setiap orang yang berdiri sholat, duduk membaca Al-Quran, berzikir, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar turun kepadanya. Kata malaikat Jibril, kalian datang kepada mereka, salam kepada mereka, jabat tangan kepada mereka. Kalian jangan enyah dari mereka sebelum kalian mengaminkan doa-doa mereka. Subhanallah. Manakala kita mendapatkan Lailatul Qadar, apa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memandang mereka dengan kasih dan sayangnya. Wa'afa anhum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaafkan dosa-dosa mereka. Artinya bahwa Allah memandang dengan kasih dan sayangnya. Dan Allah telah memaafkan kepada mereka. Artinya bahwa mereka telah diberikan pahala ibadah kurang lebih selama 1000 bulan. Yang jumlah tahunnya 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, luar biasa. Kemudian apalagi kebaikan-kebaikan daripada Ramadan. Di bawah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Jadi bulan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Tidak ada kitab suci, apakah berupa suhuf atau berupa kitab yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul kecuali diturunkan pada bulan Ramadan. Suhuf-suhuf diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab suci yang 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Akan tetapi sesungguhnya bagaimana kaifiat turunnya Al-Quran itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abah merasakan ini penting di dalam majelis ini untuk diketahui bagaimana sesungguhnya kaifiat turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran itu adalah bahasa Arab. Nuzul di dalam kaidah lughah al-arabiyah maknanya ada 3. Yang pertama, nuzul makna yang pertama adalah turun. Nuzul makna yang kedua adalah tempat. Nuzul makna yang ketiga adalah kumpul. Nuzul maknanya turun, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berfirman dalam Al-Quran, diantaranya wa anzalna minas samai ma'an. Dan telah kami turunkan minas samai ma'an. Ini makna nuzul dengan makna turun. Yang kedua, makna nuzul yang maknanya tempat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahumma anzilni munjalan mubarakan. Ini maknanya bukan turun. Ya Allah, turunkan aku. Turun ke mana? Reka kubur. Kita sudah di bawah, minta turun lagi. Jadi Allahumma anzilni, ini maknanya bukan turun. Akan tetapi Allahumma anzilni, ya Allah tempatkan aku. Munjalan mubarakan, di dalam tempat yang berkah.
Seperti telah ditempatkannya murabi kita di Sentul City, di lingkungan perumahan Adzikra ini yang disebut dengan Munjalan Mubarakah. Di apit gunung, tempat yang berkah. Jadi ustadz tidak turunkan dari mana? Belum pernah ke langit. Ini makna nuzul yang kedua. Sedangkan makna nuzul yang ketiga adalah kumpul. Nazalar rijalu fil makan. Telah berkumpul. Nah, bukan telah turun. Laki-laki atau banyak laki-laki fil makan ay fil masjid, dalam satu tempat. Jadi makna nuzul itu ada 3. Kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa nuzulul Al-Qur'an? Maka ketiga makna ini akan terangkum di dalam kaifiat turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhenti di 3 terminal. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti di 3 terminal. Terminal yang pertama yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz bukan satu-satunya terminal buat turunnya Al-Qur'an. Akan tetapi Lauhul Mahfuz di samping terminal turunnya Al-Quran, juga terminal turunnya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dari mulai Suhuf, Taurat, Injil, Al-Quran berterminal di Lauhul Mahfuz. Bahkan bukan hanya kitab-kitab Allah dan Suhuf saja yang berterminal di Lauhul Mahfuz, akan tetapi seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala berterminal di Lauhul Mahfuz. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Lauhul Mahfuz, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kolam, maka setiap kejadian yang telah dan akan terjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditulis di Lauhul Mahfuz. Salah satunya adalah Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran berterminal pertama di Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke langit dunia. Kemudian di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di langit dunia, maka Allah membuat tempat khusus untuk Al-Quran, disebutnya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Maka Al-Quran setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berterminal di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah turunkan lagi, maka di terminal yang kedua yang disebut adalah Baitul Izzah. Baru dari Baitul Izzah turun ke terminal yang ketiga. Apa dan siapakah terminal yang ketiga itu? Terminal yang ketiga adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diturunkan secara berangsur-angsur. Dari mulai kapan? Sejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Pada saat itu memuncak kerisauan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerusakan umat manusia. Berzinah di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, perbudakan di mana-mana, nafsu merajalela, penyembahan terhadap berhala, rumah suci di sana menjadi tempat patung-patung yang beraneka macam ragam, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Mereka menyembah batu, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah tapekong. Ini yang membuat Rasulullah SAW setiap hari risau. Adakah perbuatan semacam ini perbuatan yang benar? Maka setiap malam Rasulullah datang ke Jabal Nur,
tepatnya di Gua Hiro. Maka pada tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah seksama memperhatikan kerisauan Rasulullah SAW, sehingga puncak kerisauan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk mengutip salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan dari Lauhil Mahfud, dari Allah ke Lauhil Mahfud, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didekap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disuruh mengucapkan Iqra. Maka Nabi berkata, ma ana biqari, aku tidak pandai membaca. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa membaca? Berlatar belakangkan fakir, miskin, kemudian pengembala kambing. Kemudian dilepas lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian dikejar lagi, didekap lagi. Iqra, ma ana biqari'in. Aku tidak pandai membaca. Kemudian dilepas lagi, kemudian ditangkap lagi. Iqra, ma ana biqari'. Aku tidak pandai membaca. Akhirnya terusan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau tidak langsung melalui malaikat Jibril alaihissalam, atau di belakang hijab seperti dalam ilmu tafsir. Bagaimana Al-Quran turun? Ada 4 cara Al-Quran turun kepada baginda besar Muhammad SAW. Akan tetapi tidak mungkin Abah sampaikan karena ini adalah bukan kuliah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sejak 17 Ramadan sampai dalam detik-detik akhir hayat beliau, dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang ayat terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini adalah, kata sebagian ulama, ini adalah merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat turun ayat ini, maka Abu Bakar Siddiq alaihi radhiyallahu anhu menangis. Karena beliau tahu bahwa dalam satu bahasa Abu Bakar Siddiq, al-kamalu daliluz zawali. Kesempurnaan agama adalah tanda Rasulullah SAW akan segera diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Bakar Siddiq nangis. Sehingga para sahabat datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Kenapa engkau menjadi menangis? Abu Bakar Siddiq berkata bahwa kesempurnaan agama ini adalah merupakan dalil kekasih kita akan segera diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat pun ikut menangis. Kemudian datang Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau menangis? Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa kesempurnaan ini menandakan sebentar lagi kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW akan segera tiada. Kemudian Umar bin Khattab pun radhiyallahu anhu menangis. Kemudian sampai kabar ini kepada baginda Rasulullah SAW bahwa di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah berkumpul para sahabat sehingga mereka pada menangis. Kemudian Abu Bakar Siddiq pun Nabi kita Muhammad SAW pun datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Kemudian bertanya, kenapa wahai Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya kalian menangis? Maka Abu Bakar Siddiq berkata, dengan kesempurnaan agama
yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada engkau. Ini adalah merupakan pertanda bahwa engkau sebentar lagi akan hilang dari tengah-tengah kami. Rasulullah SAW bersabda, apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq benar adanya. Maka seluruh sahabat semakin menangis pada saat itu. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat bahwa ini adalah merupakan pertumpaan mungkin detik-detik terakhir antara aku dengan kalian. Maka aku ingin menyampaikan kepada kalian, barang siapa di antara kalian punya sangkutan dengan aku ingin dapat menunaikannya sekarang. Barangkali aku punya dosa kepada kalian. Maka berdirilah Ukasah pada saat itu. Wahai Rasulullah, ketika dalam peperangan Badar, aku mengejar engkau, ingin mencium paha engkau. Kemudian engkau tonjok aku dengan dengan tongkat engkau. Apakah engkau sengaja atau tidak menonjok aku? Kata Rasulullah, aku sengaja memukul kamu dengan tongkat aku. Kenapa? Alasannya karena aku tidak mau dijadikan aku orang yang dihormat berlebih-lebihan. Maka aku terpaksa memukulkan tongkatku kepada kamu. Kalau demikian, aku ingin tuntut balas sekarang juga. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW mempersilakan untuk dituntut balas. Sehingga tongkat yang pada saat itu dipakai memukul Ukasah oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW diambil, disuruhnya Bilal datang ke rumah Rasulullah SAW. Maka Bilal pun bertandang ke rumah baginda Rasulullah SAW untuk meminta kepada putrinya tercinta Siti Fatimah tongkat yang pernah dipakai memukul Ukasah. Maka diceritakan oleh Bilal, Rasulullah meminta tongkat yang pernah dipakai memukul Ukasah. Maka Siti Fatimah keheranan, seperti itukah akhlak Ukasah, ingin membalas kepada Rasulullah SAW. Tapi ini karena perintah, maka tongkat pun diberikan. Maka ketika Rasulullah SAW menerima tongkat itu, wahai Ukasah, inilah tongkat yang dulu aku pakai memukul engkau, pukulkah aku sekarang? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh para sahabat tidak ridho dengan sikap Ukasah yang semacam itu. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq, wahai Ukasah, kalau engkau mau memukul Rasulullah SAW, kami berdua dengan Umar siap dipukul. Maka tidak, yang memukul adalah bukan kalian, tapi yang memukul adalah Muhammad Rasul. Maka aku ingin memukul Muhammad. Maka datang Sayyidina Ali, wahai Ukasah, aku siap dipukul oleh engkau sebagai pengganti daripada Rasulullah SAW. Tidak, aku ingin memukul Rasulullah. Setelah Sayyidina Abu, ini semuanya pada benci kepada Ukasah. Maka datang cucu daripada baginda Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, datang menghadap Ukasah, wahai Ukasah, ini adalah darah daging daripada baginda Rasulullah SAW. Pukullah aku, kata Hasan dan Husain. Tidak, aku ingin memukul Rasulullah SAW. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, biarkanlah Ukasah memukul aku. Maka lepaskanlah Ukasah memukul aku. Maka Ukasah pun siap-siap untuk memukul baginda Rasulullah SAW. Maka berkata Ukasah, Muhammad, ketika engkau mau memukul aku dalam keadaan telanjang, maka aku ingin memukul engkau juga, engkau dalam keadaan telanjang. Semua sahabat semakin benci kepada Ukasah. Kemudian Rasul pun membuka bajunya, pukullah aku. Maka tongkat pun dilepaskan oleh Ukasah. Ukasah menangis memeluk badan baginda Rasulullah SAW yang putih lembut dan bersih. Kemudian Ukasah berkata, beruntung aku telah memeluk ahli surga, sehingga dengan memeluk badan engkau wahai Muhammad, aku berharap badan aku tidak disentuh api neraka. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalian ingin tahu siapakah ahli surga? Inilah Ukasah. Subhanallah. Ini peristiwa turunnya surat yang terakhir. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari, yang dimulai di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Yuk kita lihat
jelas-jelas di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Alifnya adalah Allah. Lamnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Mimnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Al-Quran itu? Dzalikal kitabu, ini adalah kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah turun ayat ini, haram hukumnya bagi orang yang merindukan keselamatan di alam dunia, bagi mereka yang merindukan keselamatan di akhirat, mengambil suatu pedoman hidup kepada kitab-kitab yang lainnya, kepada pedoman-pedoman yang lainnya. Satu-satunya pedoman yang menjamin terhadap keselamatan hidup manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya, satu-satunya kitab adalah Al-Quran. Bagaimana tidak bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup di dalam rangka keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, hudan lil muttaqin, yang dia adalah telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan dia senantiasa mampu menyelesaikan dari berbagai macam kesulitannya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah, barang siapa yang berpedoman kepada Al-Quran sehingga ia mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan dari setiap urusannya yusra, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sehingga ia mempredikat ketakwaan, mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya banyak persoalan, dia punya banyak problem, tapi Allah dengan ketakwaannya akan datang turun tangan menyelesaikan setiap problem orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang tidak bertakwa, dia menyelesaikan satu persoalan yang satu belum selesai, yang kedua sudah datang. Yang kedua belum selesai, yang ketiga sudah datang. Siapakah yang persoalan seperti ini? Tinggal tanya kepada diri kita, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa atau belum kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana kita mempedomani Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat? Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini harus disampaikan kepada Jokowi kalau jadi presiden, kepada siapa? Prabowo kalau jadi presiden. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai penduduk satu kampung, satu desa, min babi itlaqil juj wa irdatil kul, satu kampung, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tutup kementerian apapun, tutup. Allah akan datangkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan yang datang dari langit, keberkahan yang datang dari bumi. Tutup itu kementerian, tutup itu departemen. Apakah namanya itu departemen? Tutup. Allah akan datangkan keberkahan yang datang dari langit dan datang dari bumi.
Departemen apapun dibuka, manakala umat tidak beriman, umat tidak bertakwa, maka keberkahan tidak akan turun dari langit, keberkahan tidak akan turun dari bumi. Kemudian bagaimana orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa di akhirat, ketika alam dunia dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, di bawah lapangan perak matahari hanya satu hasta di atas kepala kita, maka orang-orang yang bertakwa langsung dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha, sehingga mereka datang di dekat pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, berkata malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga, salamun alaikum, keselamatan buat kalian, wahai kalian yang mempedomani Al-Quran, sehingga kalian tergolong orang yang bertakwa. Tibtum, nasib baik buat kalian, karena kalian mempedomani Al-Quran, sehingga kalian memiliki derajat takwa. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga, kalian selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya, asyamu wal Qur'anu yashfi'ani. Al-Quran dan puasa adalah akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan sedikit taklim kita pada pagi hari ini menjadikan Al-Quran kepada kita syafaat setelah kita mempelajari bacaan Al-Quran dengan baik. Yang kedua, belajar menghafal Al-Quran dengan baik. Ini metode Rasulullah. Yang ketiga, belajar memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik. Yang keempat, mengamalkan Al-Quran dengan baik. Dan yang kelima, mendakwahkan Al-Quran dengan baik. Kemudian kita puasa di bulan Ramadan, maka ketika itu Al-Quran dan Ramadan akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan Al-Quran dan Ramadan ini khususnya dapat memberikan syafaat besok di hari kiamat. Sehingga khususnya yang duduk dalam majlis ini menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Di akhirat mendapat syafaat Al-Quran, di akhirat mendapat syafaat Ramadan. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa penutup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jangan lupa berinfak. Biasakan subuh-subuh berinfak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.